واقعہ کربلا کی قسط نمبر 40 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 41 کا آغاز کریں گے، جس میں امام علی مقام علیہ السلام کے مددگاروں کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کی شہادتوں کا بھی ذکر ہوا تھا۔ مددگاروں کی شہادت حضرت مسلم کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور حضرت امام علی مقام کے بھائی جناب فضل بن علی علیہ السلام امام علی مقام کے اصحاب سے 9 آدمیوں کو جن کے نام معلوم نہیں لے کر جناب ہاشم کی مدد کو روانہ ہو گئے۔ ابن سعد نے 2000 بزدلوں کو بھیجا کہ وہ ہاشم کے ساتھ مقابلہ کرنے والے لشکر کی مدد کریں۔ ان سواروں کا سر راہ ان 10 جوان سے ٹکراؤ ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ان کے نعروں کی آواز آسمان تک پہنچتی تھی، سلامت اس طرح جیسے ذہ نے گوشائے کمان کو پکڑ رکھا ہو، اور فتنہ اس طرح جیسے تیغ انتقام نیام سے آشکارا ہو۔ دشمنوں کا لشکر کثیر و تعداد ہونے کی وجہ سے غالب آ گیا اور ان 10 افراد میں سے 9 حضرات مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت فضل بن علی علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی طرح، ان کی تلوار دندان دار ذوالفقار کی طرح اور ان کا نیزہ مارے ارقم کی طرح جنگ میں جانوں کا شکار کرتے ہوئے مقابلہ کرنے والوں کو قتل کر رہے تھے۔ کبھی آتش بار شعلہ اسنان سے بے دلوں کے سینہ سے جاں سوز دھواں باہر لے آتے اور کبھی تیغ بے دری سے بہادروں کی صفوں میں رخنہ ڈال دیتے۔ 2000 شامیوں کا یہ لشکر ایک شخص پر تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ نیزوں کی اس بارش میں، تیروں کی اس بارش میں شہزادہ علی حضرت فضل بن علی کا گھوڑا گر پڑا اور آپ بابیادہ ان لوگوں کے درمیان گھر گئے اور بالآخر جنگ کرتے ہوئے اس بے اعتبار دنیا کی سرائے سے منازل دار القرار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امام معصوم علیہ السلام کے برادر گرامی میں سے سب سے پہلے شربت شہادت نوش کرنے والے یہی حضرت فضل بن علی تھے، جو تشنع لب اور سوختہ جگر اپنے باپ ساقی کوثر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ جب ابن سعد ملعون کے لشکر نے ان افراد کو شہید کر دیا تو نعمان بن مقاتل کی مدد پر متوجہ ہوا، جبکہ نعمان 1000 سواروں کے ساتھ جناب ہاشم کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے تھا اور جناب ہاشم اکیلے ان دھوکہ بازوں کے درمیان مصروف کارزار تھے اور پیادہ و سواروں کو ہلاک کر رہے تھے۔ جناب ہاشم گھوڑا دوڑاتے جس طرف بھی نکل جاتے مخالفین کو موت آشنا کرتے جاتے اور جس طرف حملہ کرتے مقاتلہ کرنے والوں کی نظر میں سرخ رنگ اتر آتا۔ نعمان بن مقاتل اپنی فوج کو مسلسل مخاطب کر رہا تھا کہ کوشش کرو اور میرے بھائی کے خون کا بدلہ لو۔ اسی اثناء میں جناب ہاشم نے نعمان کی کمر میں چابک لپیٹا اور ذہن سے زمین پر گرا دیا، جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اسی وقت اس کی روح کا پرندہ اس شوم کے جسم کے قفس سے باہر نکل گیا۔ بعد ازاں جناب ہاشم نے ان کے پرچم بردار پر تلوار سوار کیا اور نعمان کے پاس بھیج دیا اور اس کا پرچم نگوں ہو گیا۔ نعمان کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ نعمان قتل ہو گیا ہے اور اس کا علم جھک گیا ہے تو وہ نار الخدر لگاتے ہوئے جنگ سے گریز کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ابن سعد کا بھیجا ہوا لشکر ان سے جا ملا اور 3000 کی تعداد میں دونوں لشکروں کی جمعیت نے جناب ہاشم کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ جناب ہاشم کمزور پڑنے لگے، ان کے جسم پر بہت زخم آ چکے تھے اور پیاس نے بھی شدید غلبہ کر رکھا تھا، تاہم نہ تو آپ نے مقابلہ کرنے کی سکت تھی اور نہ ہی آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ بائیں ہمہ آپ نہایت جوش و خروش اور جرأت مردانہ کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے شربت شہادت نوش فرما لیا اور جامع خانہ کرامت سرمدی سے خلعت سعادت ابدی پہن لی۔ بعد ازاں حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ حضرت حبیب بن مظاہر با کمال و خوش جمال شخص تھے، آپ عمر رسیدہ اور حافظ قرآن تھے اور ہر رات قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تلاوت شروع کرتے اور طلوع فجر تک تمام قرآن مجید ختم کر لیتے۔ آپ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت اور سماعت حدیث کا شرف حاصل تھا۔ آپ ایک عرصہ تک امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہنے سے بھی مکرم و معزز تھے۔
इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे नाना जान और अब्बा जान की यादगार हैं और मुझे आपसे कामिल अंसियत है, आप मुझे अकेला न छोड़ें। दूसरा ये कि आप बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े जंग की मुशक्कत से माजूर हैं। हजरत हबीब ने अर्ज की, ए सैयदो सरवर और ए मेहतर व बेहतर, बूढ़े अंदाजे हरब को बेहतर जानते हैं और दकाइक कारजार में उनका तजर्बा ज्यादा होता है, और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि कल क़यामत को मेरा हशर आपके रास्ते पर शहीद होने वालों में हो। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने गिरिया कना होते हुए उन्हें इजाजत दी और उन्होंने मैदान में जाकर रजस ख्वानी की, जिसके अशआर कुछ शायर ने बयान किए हैं, वो जहां बयान तो नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। जनाब हबीब बिन मुजाहिर ने सख्त मुश्किल और जबरदस्त जंग की, यहाँ तक कि दुश्मनों के लश्कर में शोर मच गया। अचानक बनी तमीम के एक शख्स ने उन पर तलवार का वार किया तो आप जमीन पर गिर पड़े। जब आपने उठना चाहा तो हुसैन बिन नमीर ने उनके सर पर तलवार मार दी। हजरत हबीब बिन मुजाहिर ने आवाज दी, ए इब्ने रसूलुल्लाह तवज्जो फरमाई। ये आवाज इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों में पहुंची तो आपने अपने घोड़े को महमीज लगाई और उनके पास पहुंच गए। जनाब हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें खोल कर देखा और अर्ज की, ए मेरे सरदार, कोई बात या पैगाम जो आप अपने नाना जान और अब्बा जान को देना चाहते हैं, इरशाद फरमाएं। गोया उस वक्त जनाब हबीब ने मुंतजिर थे। इमाम अली मुकाम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी और वो पाकीज़ा ज़मीर बुजुर्ग इस मज़्दा लबरेज से खुश होकर आखिरत के सफर पर रवाना हो गए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु। बाद तारीखों में मज़कूर है कि हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर ज़क्कू बदील में बिन हरीम ने शहीद किया था और उसने उनका सर काट कर एक जगह महफूज कर लिया था। जब जंग खत्म हो गई तो उसने उनका सर अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया और मक्का मुअज़्ज़मा में ले गया। वहां उसका एक दोस्त था जो हबीब बिन मुज़ाहिर का दुश्मन था, जिससे वो ये सर दिखाना चाहता था। खुदा की कुदरत के हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर का बेटा मक्का मुअज़्ज़मा के दरवाजे पर खड़ा था कि बदील वहां पहुंच गया। उस नौजवान ने पूछा, ये सर किसका है? बदील नहीं जानता था कि ये पूछने वाला हज़रत हबीब का बेटा है, लिहाजा उसने जवाब दिया कि यह हबीब बिन मुज़ाहिर का सर है, मैंने उसे करबला में कत्ल कर दिया है। फलां शख्स मेरा दोस्त है, उसके लिए ये तोहफा लाया हूँ। हजरत हबीब के बेटे ने ये बात सुनी तो उनके दिल से धुआं उठा और बावजूद इसके कि अभी वो बलूगत को नहीं पहुंचे थे, पत्थर उठाया और बदील की पेशानी पर दे मारा, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और उसका मगज बिखर गया और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। इब्ने हबीब ने बाप का सर घोड़े की गर्दन से उतारा और जन्नत मुअल्ला के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब भी उस मुकाम पर रअसुल हबीब के नाम से मशहूर मारूफ मज़ार मौजूद है। बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करता गुलाम जिनका नाम हर्रा या हरीरा था और बाज़ ने हरीर बयान किया है, मैदान में तशरीफ लाए और रजस पढ़ते हुए हाल में मबारिज़ की सदा। ये मुजाहिद अगरचा स्याह फाम थे मगर उनका दिल सूरज और चांद से ज्यादा रोशन था। ये कहते हैं हुए उन्होंने बहादराना हमला और मुबारज़ाना कत्ल किया, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए और बहिश्ते जावेद में पहुंच गए। इनके बाद हज़रत यजीद बिन महाजर जाफी मैदान में तशरीफ लाए और मुहारबा और मुकातला में दाद शुजाअत और बहादुरी दी। आखिर अमर हयात मसआर के लिबास से निकल कर जामा खाना अनायत हजरत बारी के तरफ शरीफ ले गए और बिला अफ्तादा दामगान और शाहराए फना पर खड़े जमीन पर बसने वालों को एकदम रुखसत कर दिया। रिज़वानुल्लाहि अलैहि। बाद हज़रत अनीस बिन माकल अस्बही फाजिलों के साथ लड़ने के लिए तशरीफ लाए और उनके खून से सैले मवाज और मौजे सियाल की नहर जारी कर दी और अपने तशन्ने हलक के साथ उनके हलक से खून रवा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की मदह और अपने कबीले की मनकबत बयान की और बलाकर उनकी मुक़द्दस रूह कल जिस्मानी की तंगनाए से रियाज रूहानी और हदाय के रिजवानी की फिजा में परवाज कर गई। रिज़वानुल्लाहि अलैहि। बाद हज़रत आबिस बिन शबीब ने जंग का इरादा किया और अपने गुलाम जनाब शोज़ब से पूछा तो वो आज मेरे साथ किस मकाम पर होगा? शोज़ब ने कहा, आपके हमरकाब तलवार चलाऊंगा यहाँ तक के कत्ल हो जाऊं। जनाब आबिस ने कहा, मेरा तेरे मुतालिक यही गुमान था, अब फुर्सत नहीं क्योंकि आज वो दिन है कि मैं खुदाबंद करीम से अजर अजीम तलब करूंगा
اور آج کے دن کے بعد مجھ سے کوئی دوسرا عمل ظہور میں نہیں آئے گا۔